نفسي أن أبوح بشيء كما يقال في ثقافتنا سيدنا الفاضل سيدي خالد الحمداني، ولكن استحييت حينما أخذت الكلمة ختامية استحييت أن أرفع صوتي غير واحد التذكير بسيط ربما متواضع. يعني سبحان الله هذه الظواهر الأدبية يعني وأنا التخصص ديالي يعني منذ 25 سنة سيدي يعني ليتيراتور جينيرال كومباري جونغ تيوري ليتيرير أجناس الأدبية والنظريات سبحان الله ما حطاش كاع ما عمر شي نظرية تجي إكسنية ديما تجي على واحد آخر قبلنا ظاهرة مجتمعية ظاهرة ثقافية تفوت على لا نورم إليغان قاعدة ونيزية. يعني غير بغيت واحد التفكير بسيط الشيء يذكر بأنه حينما جاء تيري إنستان وإجا دربا وهضر على بأنه انطلق وفكك الأستاذ الله يجزيه بخير على المباعث لأنه أبين أن فشل يعني الحجج ديال هذا الناقل هذا انا سنقول تجربه نظره ايجابيه. فعلا ان العالم يتجه نحو لا نورماليزاسيون تنميط الثقافه ويعاود يدير واحد العلمه يعني يدير تعليم على نمط معين يسود العالم وحنا تنشكل من مشاكل الادب. انا تنقول حنا تيبشر بالخير لأن كما جا داروين النظرية تاع السمو والارتقاء ودرسوا مع العلماء في انجلترا وفي امريكا في هذه باش يدخلوا هذا كانت سنه. حينما جاء طه حسين اعطوني القلم الاحمر النخل العالم العربي نهض من السبات ديال الطريق الفينيق. حينما جاء فوكوياما ذا اند اوف ذا هيستوري ديبيت مشهور قريته انا بالانجليزيه وهذه وروعه الهبانه الحمد لله. يعني ما عمر العالم يعني تجي شي سلطه والسيطره على السلطه الثقافيه السلطه الادبيه. يعني اخر احصاء اللغات عندنا 7500 لغه في العالم وكل لغه وليده الثقافه كل لغه عندها ادب كل لغه عندها تاريخ. يعني وانت تقدر تقطع هذه الجذور المتشكله باش لعل فيها خير. يعني ومع المداخله الغنيه والثريه تاع الاستاذ الفاضل اللي استمتعت بها الا الحمد لله في هذا النطاق وهذه ان شاء الله كتب كما قال ان شاء الله ونطلب الحمد لله منها. اسمحوا لي يعني اظن انني سبحان الله نشاز ربما تنحس براسي لان ربما اللغه في هذا المقام طيب واللغه العربيه هي اللغه يعني لغه القران واللغه المطلقه واللغه الحيه واللغه الخالده. اسمحوا لي يعني ان اغير لغه التواصل. اسمحوا لي بزاف اعتذر بزاف الله يجازيكم بخير. هنا بما ان الحمد لله الموضوع العام يعني تطوير في النصوص الادبيه تلقي وقراءات يعني قلت انا ولو انني في المداخلات ديالي كاع في المؤتمرات تكون على نصوص. انا خدمت ديما في النصوص الادبيه وهذه دابا قلت علاش ما شويه ندير واحد مزيان ولو انه ربما يكون تكرار ولا ونحاولوا نذكروا بعض ذلك النظريات الحديثه اللي انطلقت من 1970 والاستاذ السي سعدي راه عنده ليزيتيك لا ريسبسيون ولي كود كونستانسي معروفه يعني مثلا ننطلق من تماك لانه جو في اساي دو دير كو حينما يصبح القارئ يعني في صلب الظاهره الادبيه وهذا ما كانش قبل 1970. يعني je vais essayer de changer encore maintenant pour vous dire que donc, à partir de 1970, tout va changer, l'histoire littéraire. Avant, c'était l'histoire littéraire, les théories littéraires étaient construites sur l'analyse des textes et des auteurs. Où là, le rapport à un texte, c'est son producteur. L'émetteur, quel produit. À aucun instant de l'histoire humaine, l'histoire littéraire, on a pensé. Un troisième paramètre qui est très 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 important, qui est vous, le récepteur, la réceptrice. C'est vous qui êtes en train de donner sens à ce texte.
C'est ce que l'école de Constance a essayé d'approcher au lecteur du monde. C'est vrai que le berceau, c'était un berceau un peu allemand, c'est l'école de Constance, ça va, avec Lise, Yaus et leur groupe, vraiment. Mais ça a réveillé encore les historiens littéraires, les théoriciens littéraires, pour dire, ah oui, c'est vrai. Il y a un troisième paramètre, c'est le lecteur qui est là pour donner un sens à ce texte-là. Et pourquoi pas ne pas me demander, changer beaucoup de questions, normalement. Au lieu de dire qu'est-ce que la littérature, moi je me rappelle Jean Molineau, qui a enseigné à faire ça, c'est Marc Gondard. Jean Molineau avait écrit dernièrement le dernier ouvrage, ce qu'on nomme, qu'est-ce que cette littérature, où normalement il a essayé de dire qu'est-ce que cette littérature qu'on essaie de nommer. En fait, c'est vrai, il y a une fluctuation. On n'a pas encore déterminé, on n'a pas encore. C'est peut-être la richesse dont a fait montre notre cher docteur Séphridel, normalement. La pluralité, la diversité fait la richesse. La stagnation, c'est la mort, comme il avait déjà avancé. C'est normal, c'est logique. Alors, au lieu de se poser la question, qu'est-ce que la littérature? Comment étudier les textes littéraires? Normalement, on a changé un peu la question. L'école de Constance a posé la question suivante. Pourquoi on lit un livre? Et là, parce que pourquoi on lit un livre, qui est-ce qui lit ce livre-là? C'est le récepteur. Donc le phare, le projecteur, va donc dévier un peu, va orienter normalement leur vie pour aller normalement vers le lecteur. Pourquoi on lit? Quelles sont les motivations qui nous poussent toujours à lire un texte littéraire? Comment les textes ont-ils été accueillis durant l'histoire? Ah, c'est une grande question. Et les lecteurs, moi, là, je vais essayer de faire un petit écart de ce que Sidi Ahmedani avait déjà avancé sur le théoricien, là, je ne sais pas moi, le monsieur là, l'anglais qui a fait, donc, qui a fondé cette idée pour essayer de jeter l'encre vers que la littérature est toujours reçue par les médiocres, etc. Là, parce que comment les textes sont-ils accueillis dans l'histoire? Et là, je reviens à Yaus. Yaus en 1900, elle a fait une lecture historique, l'historicisme, là, normalement. Elle est revenue vers les origines de la littérature. En fin de compte, pour dire, toute l'histoire de la littérature est une question, des questions, des réponses. Des questions posées par Aristote, et Shakespeare avait répondu dans une pièce de théâtre. Des questions posées par, je ne sais pas moi, X, et au XVIIIe siècle, jusque-là, on a trouvé la réponse. Il y a des échos, normalement. Comme chez nous, la littérature arabe. Comme chez nous, normalement, il y a des échos, il y a des interactions sur l'axe historique. L'axe comment? Normalement, du temps. Et donc, là, c'est vrai que l'école de Constance, avant de venir, avait été donc fondée sur l'évolution de linguistique. Parce que la linguistique a encore essayé d'approcher le texte littéraire seulement comme une structure, normalement, un produit. Et surtout, on parle de la syntaxe et de la sémantique. Normalement. Il y a un autre paramètre qui va encore donner souffle, normalement, au texte littéraire, c'est la pragmatique. La pragmatique va donc, avec l'essoufflement des approches structuralistes, des approches marxistes, normalement, qui étaient véritablement réductionnistes. Normalement, les marxistes considéraient tout le fait littéraire un reflet de la société. Donc, un conflit entre les classes sociales. Mais ce n'est pas la littérature, là. Je ne sais pas, les formalistes ont tué l'auteur, ont tué les racines du texte littéraire. Ils n'ont gardé que le texte. Pour moi, l'auteur est mort. De quel droit vous êtes en train de... On a compris durant... Le lecteur avisé pourrait simplement et facilement donc dire que c'est vrai, ils sont vraiment très réductionnistes. Pourquoi ne pas nous ouvrir pour d'autres, vers d'autres orientations, d'autres perspectives? Et là, on a parlé de quoi normalement? On a parlé de lorsqu'on produit, on essaie d'influencer. Lorsqu'on produit, on vise une interaction. Et ça, c'est quoi? C'est la pragmatique qu'il avait développée. Et là, normalement, on parle de quoi? De Charles Maurice avec Foundation of Theory of Thinking, ou normalement aussi How to the Things We Work.
Comment dire, c'est très connu, les années 60, les années 90. C'est-à-dire que lorsqu'on parle, on essaie d'agir. Que lorsqu'on parle, on transmet un message. Que lorsqu'on parle, on essaie de chercher une interaction. Et là, on vise quoi? On vise le lait. Particulièrement, je dis là tous, je ne sais pas. Si je vais essayer de convaincre là-dessus, ça, je vais agir. Alors, finalement, c'est pas grave. On a dit maintenant. Alors, je vais essayer de dire que normalement, Isère, alors dans l'école de Constance, il y a deux orientations. Celle de Yaus, normalement, qui a donc essayé de revenir sur l'histoire de la littérature en essayant de voir l'interaction, développant donc comment la littérature a été reçue, normalement, du Moyen-Âge jusqu'au normalement, les années 50 du siècle dernier. Et puis il y a Isère. Isère n'a pas parlé normalement de cette approche historique, mais elle a essayé de quoi? Elle a essayé de parler de l'effet esthétique. Lorsque je suis en train de lire, qu'est-ce que je suis en train de sentir? Quelles sont les opérations qu'un lecteur abstrait, normalement, a apportées pour enrichir le texte littéraire? Et là, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a un ouvrage de 400 pages, vraiment sur l'acte de lecture, acte of reading, très connu, vraiment, où il a essayé de quoi? Il y a toujours le lecteur en train de quoi? Alors, Yaus avait parlé d'un horizon d'attente, une charge culturelle, une charge historique, une charge. Donc, des paroles qui entrent dans l'attente de chaque lecteur pour recevoir le texte littéraire. Isère a parlé vraiment du divertissement, du plaisir que le texte littéraire est en train de procurer à chaque lecteur. Alors, il y a un troisième théoricien, c'est un Italien, tout le monde le connaît, c'est Umberto Eco, dans son grand ouvrage, normalement, Lector in Fabula. Donc, elle avait parlé, normalement, en tant que théoricien, que toujours il y a un texte qui va programmer, alors c'est à l'orée des années 1980, maintenant 85, etc. Elle avait donc parlé d'un lecteur modèle qui est en train de quoi? De suivre un texte. Et lui, là, Umberto Eco a essayé de quoi? D'analyser normalement la réception, mais en imaginant normalement un lecteur imaginaire, mais un lecteur modèle, et qui va suivre normalement un parcours programme que le texte programme pour essayer d'avoir donc des conclusions vraiment valides. Et comme cela, on va essayer de donner renaissance au texte littéraire. Alors, je vais essayer de rebondir. Il y a beaucoup de choses à dire. Je n'ai pas cité. L'article est au complet là. Alors, il y a le français, il y a Picard. Donc, c'est Michel Picard, dans son grand livre Lire le temps. Ça va? C'est vers 1990. Il avait critiqué à la fois la théorie de Yaus, de Isère, de Umberto Eco, en essayant de dire, mais quand même. Là, je reviens à la théorie que c'est il y a un lecteur réel, un lecteur médiocre. Donc il y a un lecteur en chair et en os, qui est en train de recevoir le texte. Il ne faut pas l'occulter, il ne faut pas le mettre de côté, il ne faut pas le marginaliser. Et donc pourquoi ne pas encore revoir la perspective dans sa globalité et dire que le texte est produit encore par un lecteur médiocre. Quel que soit son niveau culturel, du moins il a un horizontal. Une charge religieuse, une charge culturelle, une charge, c'est pas, ne serait-ce même futile à gauche, à SDF. Et là, pourquoi ne pas analyser, aller dans ce sens, et encore voir et approfondir donc la théorie, encore aller en profondeur, pour dire que encore on aura à gagner si on fait présence, on a présence dans l'esprit, qu'il y a un lecteur réel qui est en train de produire. Alors je vais essayer il y a donc toutes ces théories, ils ont convergé vers quelle conclusion? Qu'il y a un lecteur. Et que le texte littéraire ne voit le jour qu'à travers celui qu'il avait reçu. Lorsque je parle de lecteur, je parle de Shakespeare en tant que lecteur. Je parle de Hugo en tant que lecteur. Hugo, lorsqu'il avait lu Chateaubriand, il avait dit je voudrais être un Chateaubriand pour rien. Ça va? Alors, vous savez qui est-ce qui a fait naître Shakespeare? Shakespeare était mort. Il y avait Arthur Miller, avant la recherche élisabéthaine, il était méconnu. Et Shakespeare était méconnu. Et 200 plus tard, ce sont les romantiques français qui vont donner naissance à Shakespeare. Oh, Shakespeare! On vient de découvrir quelqu'un.
Sarah, et qu'est-ce qui a donc a donné un aura à Shakespeare? Un lecteur, un romantique français, un romantique européen, qui a vu. C'est-à-dire que, attention, qui fait, qui juge, qui donne la vie, qui donne la mort à des noms, c'est toujours le même de l'acteur. Et pardon, si j'étais un peu lourd. شكرا استاذ الدكتور سعيد الدوالي. بالعكس كنت ممتعا ورائعا. قصدت او ابدا تقريبا كان هذا التنويع في لغه الخطاب وفي لغه الدراسه حول نظريه القارئ ممتعا ورائعا ومفيدا ايضا. فلك منا كل الشكر والتقدير. وايضا انتم ايها الحضور الكريم لكم خالص الموده والتقدير. نعتذر عن مناقشه يعني ما ورد في ورقه هذه الجلسه وذلك للاكراهات ديال الوقت. وما زال معنا لجلسه اخرى هي جلسه قراءه في قراءه وتوقيعات بعض الاصدارات. ولذلك انادي على الاستاذه الدكتوره ناديه العشيري. انادي ايضا على ما كايناش